तो हाय पिला माने मेंडल मोटिवेशन चैनल को आपण मानको पुणी थरे स्वागत। या पूर्वरु आमे पढितले कोन प्रोकैरियोटिक सेल रो डिटेल स्ट्रक्चर पढितले आउ तारा कोन से जो सेल ऑर्गेनेल गुडा कोन फंक्शन होची से गुडा को ऊपर आमे डिटेल्स पढितले। आज आमे पढिबा यूकैरियोटिक सेल। आज आमे कोन पढिबा ना मन रखो यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो पढिबा यूकैरियोटिक सेल रो मु टिके डिटेल्स कहि दे। यूकैरियोटिक प्लांट सेल गुटे पढिबा आ यूकैरियोटिक एनिमल सेल पढिबा बुझौची। तो ए दीटा ऊपर पढिबा यूकैरियोटिक प्लांट सेल गुटे आ गुटे कोन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। तो देरी न करी चलो आज हमें देखिबा यूकैरियोटिक सेल। हेडिंग दे दवा यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल आमे जानि छे ए यूकैरियोटिक सेल आमे दीटा टाइप रो करिया। गुटे होची यूकैरियोटिक प्लांट सेल गुटे यूकैरियोटिक प्लांट सेल गुटे आ गुटे कोन पढिबा ना दुई रो पढिबा आमे यूकैरियोटिक एनिमल सेल जो मानकर वीडियो ऑलरेडी देखि साच बा क्लास कर साच रिवीजन पय एटा 1.5x बा 2x स्पीड करी भी देखि पारो ताकि तुम मानकर टाइम भी बहुत बच जिवो बुझियोची। और देखो ता पूर्व मु टिके एटा को लिभे दिए बस ठीक अछि। नेक्स्ट चलो आमे फर्स्ट स्ट्रक्चर करिया यूकैरियोटिक प्लांट सेल आउ यूकैरियोटिक एनिमल सेल एगुडा को सब स्ट्रक्चर करिया। तो देखो मु ता पूर्वरु यूकैरियोटिक प्लांट सेल स्ट्रक्चर करिया पूर्वरु मु तमाने गुटिए कहि दिए जते बेले भी आमे बैक्टीरियल सेल रो स्ट्रक्चर करिथिलु एई भलिया बैक्टीरियल सेल रो स्ट्रक्चर करिथिले हां कि ना। तो बैक्टीरियल सेल जते बेले मु तमानकु यूकैरियोटिक प्लांट सेल कथा कहिबी ता माने एई भलिया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर करिवो कोन भलिया एई भलिया हेक्सागोनल ता माने 6टा एंगल थिवो एई भलिया स्ट्रक्चर करियो यूकैरियोटिक प्लांट सेल जते कहबी बुझियो आराम से। तापर यूकैरियोटिक एनिमल सेल जते कहबी तान ताको स्क्वायर साइज बा ओवल शेप एई भलिया गुटे स्ट्रक्चर करिवो बुझियोची। तो मु एटा को कहि देमि पारिमि कोन यूकैरियोटिक प्लांट सेल एटा हे गेला यूकैरियोटिक एनिमल सेल एटा हे गेला आउ ये हे गेला प्रोकैरियोटिक सेल बुझियोची ना नहीं। तो ये हे गेला प्रोकैरियोटिक सेल बेसिक कथा कहूच देखो। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल समस्त पुरा आगे न्यूक्लियस गुडा को स्ट्रक्चर कर दवा। देखो प्रोकैरियोटिक सेल लो मु त माने कोन कहथि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं तो तार न्यूक्लियस टा एंती सर्कुलर ताको कहा जाय कोन न्यूक्लियोइड कहा जाय माने पड़छु एटा कोन कहा जाय न्यूक्लियोइड कहा जाय बुझियोची। अच्छा जते तो मानकर यूकैरियोटिक प्लांट सेल स्ट्रक्चर करा जिवो मने रखो न्यूक्लियस टा तार साइट रे रहिबो आ सबुठारु लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल टा एम्ति ए साइट रे रहिबो बुझियोची। न्यूक्लियस थारु बड़ रहिबो कि एई वैक्यूल रो साइज टा बुझियोची। सेतले कोन कहबो यूकैरियोटिक प्लांट सेल न्यूक्लियस टा गुटे कोन थिवो गुटे साइट को थिवो बुझियोची। अच्छा यूकैरियोटिक एनिमल सेल जते कथा कहमी न्यूक्लियस टा को कोंठी रखियो ना सेंटर रे रखियो ये हे गेला न्यूक्लियस बुझियोची। न्यूक्लियस टा हे गेला सेंटर रे तेनु ताने आराम से तुम माने जानि परियो जे एई टाइप रो सेल करली ता भीतर न्यूक्लियस एटा ताने प्रोकैरियोटिक एई भलिया सेल कर देली न्यूक्लियस टा साइट रो ता माने प्लांट सेल एई भलिया सेल रो स्ट्रक्चर कर देली मझिरो न्यूक्लियस ताने एनिमल सेल। आराम से बुझी होची ना नहीं मते कहयो कमेंट माध्यम रे जणेबो बुझियोची। अच्छा नेक्स्ट ताने एबे हमें कोनटा को जिवा ना यूकैरियोटिक प्लांट सेल रो स्ट्रक्चर को जिवा एई स्ट्रक्चर टा को डिटेल्स रो करिया बुझियोची। अच्छा डिटेल्स रो करिया जो देखो नेक्स्ट पेज को ताने जिवा नेक्स्ट पेज रो स्ट्रक्चर टा भलो से करिया। देखो एई भलिया स्ट्रक्चर समस्त रफ खाता रे भलो से स्ट्रक्चर टा को करिवो बुझियोची। राइट साइड रो जागा रखिवो काहे कि ना सेठी लेबलिंग करा जिवो आ सीरियली समस्त लेबलिंग करिवो बुझियोची। एटा जेहेतु प्लांट सेल तेनु तार कोन रहइबो सेल वाल टा रहइबो मन रखो समस्ते सेल वाल टा रहिबो आ सेल वाल पर सेकंड जो इनर मोस्ट लेयर आसीला सिए होची कोन कहबो ताकू ना सेल मेम्ब्रेन कहबो। एटा जेहेतु मु टैबलेट रो क्लास करूची तो सेही पई टिके डायग्राम टा एते भलो से आसीबो नै तथापि क्लियर जणा पड़ियो मु ट्राई करची जे भलो से देखा जीवो सेमिति डायग्राम टा करूची बुझियला। तो एई डायग्राम टा करि सारला परे यार आगे न्यूक्लियस रो स्ट्रक्चर टा कर देबा एई भलिया न्यूक्लियस देखा जीवो देखो
ଏଇଭଳିଆ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦବ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଭେକ୍ୟୁଲ। ଏଇଭଳିଆ ଭେକ୍ୟୁଲ ଗୋଟେ କରିଦବ ବୁଝିହଉଛି। ତାହେଲେ ଭେକ୍ୟୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ର କିଏ ଦେଖାଯାଏ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଡବଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବାଉଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଦିଟା ମେମ୍ବ୍ରେନ ଦେଇଦେଇକି ମଝିରେ ଏମିତି ଥାଳି ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦବ ସିଏ ହେଇଯିବ ତମେ କଣ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ଡାଇଗ୍ରାମ ଟା ମୋ ଅନୁମତିରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ସେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଭିଜିବୁଲ ହଉଥିବ ଆଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକୁ ତ ମାନେ ଆରାମ ସେ କ୍ଲିୟରଲି ଭିଜିବୁଲ ବା ଆରାମ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଗୁଡାକ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାହଉଛି ଏଗୁଡାକ କାହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଦିଟା ମେମ୍ବ୍ରେନ ବାଉଣ୍ଡ ତାମାନେ ଆଉଟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ଗୋଟେ ରହୁଛି ତାର ଇନର ମେମ୍ବ୍ରେନ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଉ ମଝିରେ ଥାଳି ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉ କରାହଉଛି ସେଗୁଟା କଣ କହିବ ଥାଇଲାକଏଡ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁ କହିବ ଗ୍ରାନମ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଟା ହଉଛି ଗ୍ରାନା। ଏଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲସ ପଢେଇବି କହିବି ବୁଝିହଉଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାର୍କେନ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲାକ କଲର କରିଦବ ସିଏ ହଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଲସ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟଲସ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦବ କ୍ରୋମାଟିନ ଫାଇବର ଏମିତି କ୍ରୋମାଟିନ ଜାଲିକା ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ କରିଦବ ଜାଲ ଭଳିଆ ବୁଝିହଉଛି। ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଲିକୁଇଡ ପାର୍ଟ ପାଣି ପାର୍ଟ ଟା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଟେଡ ମାରିଦବ ସିଏ ହଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ପାଣି ପାର୍ଟ ଟା କରିଦବ ବୁଝିହଉଛି। ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ଭେକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ବି କିଛି ପାଣି ପାର୍ଟ ଏମିତି କରିଦିଅ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭେକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ କିଛି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଦିଅ। ଭେକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ଫୁଡ ବି ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇପାରେ ବା ୱାଟର ବି ଷ୍ଟୋରେଜ ହେଇକି ରହିପାରେ ବୁଝିହଉଛି। ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଗଲା ଭେକ୍ୟୁଲ ଗଲା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଯୋଉ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦେଲେ। ଏବେ କରିବା ଆମେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଦେଖ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଲା ବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ ର କରିଦବ ବା ଓଭାଲ ସେପ ର ଯେମିତି ଥିଲା ଇଏ ବି ଡବଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବାଉଣ୍ଡ ସେଲ ଅର୍ଗାନାଲ ବୁଝିହଉଛି। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦବ ତା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଥିବ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ କରିଦବ। ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବୁଝିହଉଛି। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଗଲା ଏମିତି ତିନି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଯାହା ବି ପାରିବ ତମେ କରିଦବ କାହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ସିଏ ହଉଛି ରାଇବୋଜମ। ଦେଖ ରଙ୍ଗୀନ ବେରଙ୍ଗୀନ କରିକି ତମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଆରାମସେ ବୁଝିବ ପାଠଟାକୁ ବୁଝ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇକି ସେଲରେ ଦେନେ ଡିଟେଲସ ପିଜି କରିଦେଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଯୋଉଠି ବି ପଚାରିବ ତମ ମାନେ ଆରାମସେ ତାର ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦେଇ ପାରିବ ବୁଝିହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ୟା ଭିତରେ ୟାକୁ ଟିକେ ଡଟେଡ କରିଦବା ତାକି ଏ ଚିତ୍ର ଟା ଭଲ ସେ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଗୁଡାକ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରି ଦେଇ ଯିବ। ଡଟ 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 ମାରିଦବ ତାକି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ବୁଝିହେଲା। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଆଚ୍ଛା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଉପରକୁ ଏମିତି ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ ଦେଇଦବ ଯାହାକି ସେଇଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସେଗୁଡା କଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଏଗୁଡାକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମୋରିନ ପାଖରୁ ସେ ବାହାରିଥିବ। ଏମିତି ବୁଝିହଉଛି। ସବୁ ଗୁଡାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର କରିକି ମୁଁ କରେଇଛି। ତେଣୁ ବୁଝିବାର ମୋ ଜାଣିବାରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦବ କଣ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ର। ତାପରେ ଚାଲ ନେମିଂ ଦବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ତମର ଫିଗର ଦେଇଦବା ଇଏ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ୟୁକାରିयोटिक ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ୟୁକାରିयोटिक ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଦବା ଉପରେ ହଉଛି ଦେଇଦବା କଣ ସେଲ ୱାଲ ଉପର ଲେୟାର ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଗଲା ହଉଛି ଏଇଟା ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ କୁ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖ ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ବି କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ବେଳରୁ ପଢା ହେଇଛି। ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ପରେ ଏଇ ସେଲ ଭିତରେ ଏଉଠୁ ଏତିକି ଯୋଉ ଯେଗୁଡାକ ଡଟେଡ ମାରିଦେଇଛି ବ୍ଲାକ କଲର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏଗୁଡାକ ଛୁଆ ମନେ ରଖ ପାଣି ପାର୍ଟ ସବୁ ଗୁଡାକ ପାଣି ହେଲା। ତା ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ସେଗୁଡାକ ଅଲଗା ବାକି ଯାହା ପାର୍ଟ ରହୁଛି ସେଗୁଡା ପାଣି ପାର୍ଟ ସେଗୁଡାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଲ ଭିତରେ ପାଣି ତ ତାକୁ ମନେ ରଖ ସାଇଟୋ
CY ହେଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ତା କଣ କହିବ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା କିଏ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ହଉଛି ମନେ ରଖ ଦିଟା ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ହଉଛି RER ତା ମାନେ ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ବୁଝି ହଉଛି ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ କୋଉଟା କହିବା ନା ମନେ ରଖ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ର ରାଇବୋଜମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ଏମିତି ତା ଉପରେ ରାଇବୋଜମ ଗୁଡାକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଏ ରାଇବୋଜମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିବ ସିଏ ହଉଛି ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଆଉ ସ୍ମୁଥ କଣ ଗୁଡାକ ନା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଏମିତି ପ୍ଲେନ ତାର କିଛି ରାଇବୋଜମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିବ ତା ଉପରେ ବୁଝିହଉଛି ସେଗୁଡାକ କଣ କହିବା ନା ସ୍ମୁଥ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ବୁଝିହଉଛି ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯିବା ସ୍ମୁଥ ରଫ୍ ଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଆସିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ତାକୁ କଣ କହିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ତାକୁ କଣ କହିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ବୁଝି ହେଲା ନା ନାହିଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଯେତିକି ପାଣି ପାର୍ଟ ସେଲ ଭିତରେ ପାଣି ପାର୍ଟ କୁ ଆମେ କହିଲେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଯେତିକି ପାଣି ପାର୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ କଣ କହିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ ମନେ ରଖ ତାକୁ କଣ କହିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ ପ୍ଲାଜମ ୱାର୍ଡ ଆସିଲା ମାନେ ପାଣି କଥା ଭାବି ନବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଜମ ପରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାଲ ଭଳିଆ ପଡିଛି ତାର ହେଇକି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରୋମାଟିନ ଫାଇବର ତାକୁ କଣ କହିବ କ୍ରୋମାଟିନ ଫାଇବର ମନେ ରହିବ ତାକୁ କଣ କହିବ କ୍ରୋମାଟିନ ଫାଇବର ଗଲା ତାପରେ ଯୋଉ ପୁରା ବ୍ଲାକ କଲର ଯେଟା ଅଛି ତାକୁ କହିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟୋଲସ ମନେ ରହିବ କ୍ରୋମାଟିନ ଫାଇବର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟୋଟାଲ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ କହିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ତାକୁ କଣ କହିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର କରାହେଇଛି ଏଗୁଡାକ ଜାଣିଛ ତମ ମାନେ ପାୱାର ହାଉସ ଅଫ ଦି ସେଲ ବା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ତାକୁ କଣ କହିବା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମନେ ରହିବ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଇବୋଜମ ଗୁଡାକ ଅଛି ଏଟାକୁ ଲେଖିଦବା ତାହେଲେ ରାଇବୋଜମ ଏଗୁଡାକ କେତେ ଟାଇପ ର ନା 80s ଟାଇପ ର ରାଇବୋଜମ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା ତାପରେ ଏଗୁଡାକ କଣ ଆସିଲା ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଯାହାକି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବୁଝିହଉଛି ଡବଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବାଉଣ୍ଡ ସେଲ ଅର୍ଗାନାଲ ସିଏ ଗୋଟେ ତାପରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆସିଗଲା ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ଭେକ୍ୟୁଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭେକ୍ୟୁଲ ଭିତରେ କଣ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖେ ନା ସିଏ ପାଣି ଷ୍ଟୋର କରିକି ବି ରଖିପାରେ ବା ଖାଦ୍ୟ ବି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ତାର ଷ୍ଟୋର କରିକି ଏକ୍ସକ୍ରିଟୋରୀ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ ବି ସେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖି ପାରେ ବୁଝିହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଗଲା ପରେ ତମମାନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିଥିବ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ର କଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଦେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ତାର ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି ଦେଲି ତେଣୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ କାହାରି କିଛି ଡାଉଟ ନଥିବ ବୁଝିହଉଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଏନିମାଲ ସେଲ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡିଟେଲ୍ସ କରିବା ଆଉ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା ବୁଝ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ଏନିମାଲ ସେଲ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି ନା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦବ ଓଭାଲ ସେପ ର ରହିବ ଏମତି ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦବ ଖାତାରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କହିଛି ନା ଆନିମାଲ ସେଲ ର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାଯିବ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା ହଉଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିବ ନା ମଝିରେ ରହିବ ତମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଅଲରେଡି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା କୋଉଠି ରହିବ ନା ମଝିରେ ହିଁ ରହିବ ପୁରା ସେଣ୍ଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟାକୁ ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆଗେ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିଦିଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା ରହିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଘରର ଜେଜେ ବାପ ଭଳିଆ ସେ ପୁରା ମଝିରେ ବସିବ ବୁଝିହଉଛି ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ କୁ ଆଜି ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ପୁରା ମଝିରେ ବସିଦବା ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କାମ ରହିଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ବସିଗଲା ପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହାକି ତମ କଣ କହିଲି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ କ୍ରୋମାଟିନ ଫାଇବର ଏମିତି ପକେଇଦବ କ୍ରୋମାଟିନ ଜାଲିକା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଣି ପାର୍ଟ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତ ପାଣି ପାର୍ଟ କୁ ଏମିତି ଡଟେଡ କଟ କରିଦବ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟ ପ୍ଲାଜମ ତାକୁ କହିବା ବୁଝିହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଆନିମାଲ ସେଲ ତ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବି ନା ଫିଗର ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଆନିମାଲ ସେଲ ବୁଝିହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ଆନିମାଲ ସେଲ ର ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟାର ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ବି ପଢିଛେ ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ତାକୁ କଣ କହିବା ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ବା ତାକୁ କଣ କହିବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ପରେ ସେ କିଏ ଆସିଯିବ ନା ମନେ ରଖ ପୁରା ପାଣି ପାର୍ଟ ଯୋଉ ଲିକୁଇଡ ପାର୍ଟ ଟା ଥିବ ତାକୁ କଣ କହିବା ଆମେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ତାକୁ କଣ କହିବା
ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଏ ସେଲ ମେମ୍ବ୍ରେନ ପରେ ଯେତିକି ବି ପାଣି ପାଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସବୁ ଗୁଡାକର ଡାଇଗ୍ରାମ ଟିକେ କରିଦିଏ। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ମନେ ରଖ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଟା ଏ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଅପେକ୍ଷା ଆନିମାଲ ସେଲ ର ଟିକେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଟା ଅଧିକା ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପିଟିକି ଦୌଡ଼ିକି ଗୁଡେଇବି ତମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୁଡେଇବି ସେ କଣ ଦୌଡିକି ଯାଇପାରିବ କି? ସେ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡା ହେଇକି ରହିବ ନା। ତ ଏନର୍ଜି କାହାର ବେଶୀ ଦରକାର? ଆନିମାଲ ମାନଙ୍କର, ହଁ କି ନା? ତ ଆନିମାଲ ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏନର୍ଜି ଟା ବେଶୀ ଦରକାର, ତ ଆନିମାଲ ମାନଙ୍କ କେସରେ ମନେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ସଂଖ୍ୟା ବି ଅଧିକା ଦରକାର। ବୁଝି ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଲା ପରେ ଆମେ କଣ କଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ କରିବା ମନେ ରଖ। ସେଇ ଭଳିଆ କଣ କରିବା ନା ଏଠି ଲାଇସୋଜମ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଆସିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ଏମିତି ଡାର୍କ କରିଦଉଛି, ତ ଏଇଗୁଡାକ ମନେ ରଖିଦବ କଣ ଲାଇସୋଜମ ହେଲା। ଲାଇସୋଜମ ସୁଇସାଇଡାଲ ବେଗ ଅଫ ଦି ସେଲ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହଉଛି? ତ ଲାଇସୋଜମ ର ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସରିଲା ପରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ସେଲ ଅର୍ଗାନେଲ କରିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଗୁଡାକ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଇଦେମି, ଇଏ ହଉଛି ମନକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ। ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରି ମାନେ କଣ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ। ଆଚ୍ଛା, ଲାଇସୋଜମ ଗଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ ଗଲା। ୟା ପରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଆରେ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତମ ମାନେ ମତେ ଭୁଲେଇ ଦେଇଛ ଭାଇ। ମନେ ରଖ ଗଲଗି ବଡି ଏଇଠି ସାଇଡ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବ। ୟାକୁ ନାଁ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଲେଟର କରିନି ଗ୍ରୀନ କଲର ଲେଖିଦଉଛି ଗଲଗି ବଡି। ଗଲଗି ବଡି ଟ୍ରାଫିକ ଅଫ ଦି ସେଲ ଯେଟାକୁ କୁହେ ଆମେ। ବୁଝିହଉଛି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଚାଲ। ତ ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଲଗି ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦିଅ। ଏଇଭଳିଆ ଗଲଗି ବଡି, ବାସ୍ ଗଲଗି ବଡିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା। ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଲା। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦିଅ। ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମକୁ ଆମେ ପିଙ୍କ କଲର ଏମିତି କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ପାଖରୁ ସେଇଟା ବାହାରିଥିବ। ଯାଇକି ଚାରିଆଡକୁ ଏମିତି ବିଛେଇ ହେଇକି ରହିଥିବ। ସିଏ ହଉଛି କିଏ ନା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ସେଇ ପାଇଁ ସ୍କେଲିଟନ ଏଣ୍ଡୋସ୍କେଲିଟନ ଅଫ ଦି ସେଲ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ? ଏଇ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମକୁ। କାହିଁକି ନା କଙ୍କାଳ ଭଳିଆ ଚାରିଆଡେ ସେ ମାଡି ଯାଇଛି। ବୁଝି ହଉଛି? ତ ଏଇ ଯୋଉ କଙ୍କାଳ ଭଳିଆ ଚାରିଆଡେ ମାଡି ଯାଇଛି, ତା ନାଁ କଣ ରହିଲା? ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କଣ ରହିଛି। ୟାର ବି ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭେକ୍ୟୁଲ ବି କରିଦବା। ଭେକ୍ୟୁଲ କୋଉ ଟାଇପ ର କରିବା? ବ୍ଲାକ କଲର କରିଦବା। ଏମିତି ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଭେକ୍ୟୁଲ। ଭେକ୍ୟୁଲ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦବା। ତ ଚାଲ ଏବେ ତାର ଗୋଟେ ନେମିଂ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଥର। ନେମିଂ ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମକୁ ତ ମନେକର ଏଇଭଳିଆ ଡଟେଡ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ଡଟେଡ ସ୍ପଟେଡ କରିଦବ ତମ ମାନେ। ସ୍ପଟ ଏମିତି ଲିକୁଇଡ ପାର୍ଟ ଟା ଯେହେତୁ ଏଟା ପାଣି ପାର୍ଟ ଟା, ତ ଏମିତି ଡଟେଡ ଚାରିଆଡେ କରିଦବ। ସେ ହେଇଗଲା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇଗୁଡାକୁ କଣ କହିବ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ କହିବ। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ, ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ ଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ ମନେ ରଖ ସେଲ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। କଣ ପାଇଁ? ସେଲ ଡିଭିଜନ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସେଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ଗୋଟିଏ ସେଲ। ଏଇ ଗୋଟେ ସେଲ ଟା ଦିଟା ସେଲ ଯେମିତି ତିଆରି ହବ ୟା ପରେ, ତ ସେଲ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏଇଟା ଦିଟା ସେଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କିଏ କରିବ? ନା ମନେ ରଖ ଏଇ ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ ହେଲ୍ପ କରିବ। ବୁଝି ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଯିବା। ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜମ ପରେ ଇଏ ଆସିଲା କିଏ ନା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ମନେ ରଖ କିଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ର କାମ କଣ ନା ପାୱାର ହାଉସ ଅଫ ଦି ସେଲ ବା ଶକ୍ତି ଦିଏ ହେଲା। ଏଇଟା କିଏ ଆସିଲା? ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ। ତ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ପରେ କିଏ ଆସିଲା ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ ପରେ ଲିକୁଇଡ ପାର୍ଟ ଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ପାଣି ପାର୍ଟ ଟାକୁ କଣ କହିବା ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ। ତାକୁ କଣ କହିବା? ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓପ୍ଲାଜମ। ତାପରେ ଯୋଉ ଜାଲ ଭଳିଆ ଥିବ ତାକୁ କଣ କହିବା ନା କ୍ରୋମାଟିନ। କ୍ରୋମାଟିନ ଫାଇବର। ତାକୁ କଣ କହିବା? କ୍ରୋମାଟିନ ଫାଇବର ବା କ୍ରୋମାଟିନ ଜାଲିକା ଓଡିଆରେ ଯୋଉ କହୁଛ।
तापर एटा कोन कहबा न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस तो कोन कहबा न्यूक्लियोलस एति भितरे कारी मुंड फुंड खराब होउची ना पेट गरम ही होउची देखो ताकू ऑल टोटल को मिसई कोन कहबा न्यूक्लियस यूएस न्यूक्लियस बुझे होची अच्छा तापरे न्यूक्लियस गला परे एगुडा को कोन कहथिली त मानकर लाइसोजोम ता कोन कहैतला ना लाइसोजोम याको कोन कह जे लाइसोजोम को सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल हो कि ना अरे लाइसोजोम एगुडा को त मानकर ब्लू से जेटा हेने भी होबो किछि असुविधा नाही हौ एटा को जदी लाइसोजोम कह देलो ताने ब्लू ब्लू कलर टा को कोन कह देबा ना वैक्यूल कह देबा बुझिला वैक्यूल कह देबा वाटर वैक्यूल फूड वैक्यूल बा जे कोनोसी वैक्यूल माने वैक्यूल से कोन करे ना फूड खाद्य बा पानी एगुडा सब स्टोर करी रखे किए एनिमल सेल हो कि प्लांट सेल हो एटा को कोन कहबा पिला ने ना गोल्गी बॉडी मन रखता कोन कहबा गोल्गी बॉडी याकू कह जे कोन ट्रैफिक ऑफ द सेल तो यूकैरियोटिक प्लांट सेल आ यूकैरियोटिक एनिमल सेल ये दीटा जाकर स्ट्रक्चर तम मानको बेसिकली मु भलो से बुझे देली बा गुटे गुटे स्ट्रक्चर अनुसार केइटा को ऑर्गेनेल टा को कोन कहा जे डिटेल्स डिस्क्राइब कर देली तो या पर वीडियो टा सबुठारु इंपोर्टेंट रहइबो काहे कि ए लाइसोजोम को सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल को आला आ वैक्यूल लो काम कोन कोन डिटेल्स को आजिबो गोल्गी बॉडी को काहे कि ट्रैफिक ऑफ द सेल को आइगला न्यूक्लियोलस रो काम कोन क्रोमैटिन फाइबर रो काम कोन न्यूक्लियर प्लाज्म रो काम कोन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोन पाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा स्केलेटन जो आकारटा नला कोन पाई दिन सेटा कोन माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति जो देउची सब गुटे स्टोरी आकार त मानको नेक्स्ट क्लास मु बुझेकी कहबी आजिका पई एति थाउ रहली जय जगन्नाथ जय भोलेनाथ।